देखो हमेशा की तरह बड़े अफसोस की गल है कि ये जड़ा एडा वड्डा पवित्र सदन आ ये तू मैं दी ते झगड़ियां दी भेंट चढ़ जाता तो सारी कार्रवाई गुल हो जाती। बड़ी मुश्किल दे नाल सरकार 6 महीने बाद 1-2-3 दिन का सैशन बुलाउंदी आ ते साडे जिहड़े विधानकार आ वो भी किसी ना किसी होमे दे करके वो जड़ा थोड़ा जिहा मौका मिलना पंजाब के लोगों की गल करना उन्होंने भी गवा बैठते हैं। अज 7 बिल पास करने सी पंजाब सरकार ने जिन्हां विच विजिलेंस कमिशन का स्थापित करना, जिन्हां विच लैंडलैस फार्मर्स नूं पक्के तौर पर जमीनां देनियां, जिन्हां विच शेड्यूल्ड ट्राइब्स दा नूं जमीन के हकूक देने और एक फैक्टरीज़ नाल रिलेटेड बिल सीगा। 7 बिल सी बड़े अहम, लेकिन शुरुआत दे विच ही जिहड़े आम आदमी पार्टी का लीडर ऑफ ओपोजिशन है इसने बदकलामी की स्पीकर दे नाल, उसनूं डेरोगेटरी वर्ड्स बोले जिस करके सारे हाउस दे विच बहुत वड्डे पद्धर ते शोर मच गया। ना प्रिंसीपल ओपोजिशन पार्टी ने अज का जिहड़ा प्लेटफॉर्म सीगा, क्योंकि कल तो सारा किसानां दी गल हुई, अज प्लेटफॉर्म सीगा कि वो साधु सिंह धर्मसोत के करप्शन स्कैंडल नूं उठा सकते सीगे, ना उन्होंने उसकी कोई गल उठाई ते स्पीकर दे नाल तकरार करन तो बाद सारा हाउस जिहड़ा सीगा वो शोर विच ही 7 दे 7 बिल जिहड़े सीगे वो शोर गुल दे विच ही सारे बिल पास कर दिते गए। सरकारां तां लभदियां होंदियां ओपरचुनिटी कि मौका देण ते असीं अपना काम जिहड़ा निर्विघन कर दईए, और ये मौका अज आम आदमी पार्टी की नलायक लीडरशिप ने अज मौका दिता। पंजाब ये हैगी बिल्कुल सच ते तत्थां दे आधारित जो मैं स्टेटमेंट दे रहा। दूसरा मैं कहना चाहुंदा कि मैं नोट कर रहा वां कि अंदर कुछ होर कहिंदे ने आम आदमी पार्टी के लीडर्स, जिम्मेवार बंदे MLAs और लीडर ऑफ ओपोजिशन जिहड़े भी इन्हां दे MLAs ने अंदर कल, क्योंकि कोविड करके तुसीं तां अंदर गैलरी च नहीं आ सके, मैं ये कहना चाहुंदा कि कल इन्हां सारिਆਂ ने कैप्टन अमरिंदर सिंह दी जिहड़े 3 अमेंडमेंट्स सेंट्रल एक्ट दे मुतलक रखियां, मेरा ख्याल है इन्हां 12 MLAs विचों, क्योंकि 12 ही ने, इन्हां 12 चों मैनूं लगदा 7 के 8 MLAs नूं बोलण दा टाइम दिता गया वा। सारे 7 दे 8 MLAs ने उन्हां अमेंडमेंट्स की सपोर्ट की आ। कोई भी MLA मैनूं जिहड़े अज इत्थे बाहर आण के बोलते हैं, एक आदमी MLA कहते जिहड़ा जिसने किसी उस कैप्टन अमरिंदर सिंह वालों लिआंदे गए कानूनां दा कोई विरोध किया होवे अंदर, बिल्कुल नहीं किया। छोटियां मोटियां सलाहां दित्तियां कि जी इहदे च भी शामिल कर लो, इहदे च भी शामिल कर लो, ते अंदर रेजोल्यूशन की सपोर्ट भी की है, तुसीं सारिਆਂ ने देखा। और मता पास करन तो बाद गवर्नर पंजाब दे कोल पंजाब दे मुख मंत्री दे नाल चल के गए ने सारे, और गवर्नर साहब नूं वो जिहड़ा कल दे जिहड़े कानूनां दी कापी दिंदे, इन्हां सारिਆਂ ਦੀਆਂ फोटोआं ने ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ चंद घंटिਆਂ बाद कल शाम नूं सडनली दे रियलाइज़ कि साडे कोलों ਤਾਂ बहुत वड्डी गलती हो गई है, तो कैप्टन अमरिंदर सिंह शायद पोलीटिकल माइलेज ना लै जे, तो फिर उस गल तो मुकरना शुरू कर दिता इन्होंने कि जी इन्हां विच आ नुक्स आ, ये कानून किसानां दे हित विच नहीं गे, इन्हां विच इदां किसानां दा भविख इदां खराब हो जाएगा। अमरिंदर सिंह नूं किसानां नूं अपील करन दी बजाय मोदी नूं अपील करनी चाहिदी आ। सारियां बेतुकियां दलीलां ते गल्लां ने मेरे वीरो। अंदर सदन विच जो कुछ होया वो तुसीं कल पंजाब भवन विच थ्रू मीडिया भी देखा। इन्हां सब ने यूनैनिमसली जिहड़े अमरिंदर सिंह ने बिल लैके आए, बल्कि 115 MLAs 2 BJP के MLAs ने छड्ड के अकाली दल ने भी सारे बिल्स की सपोर्ट की, और रेजोल्यूशन जिहड़ा वो सर्बसम्मति नाल पास होया। अगर अज बाहर निकल के अकाली लीडर, मैं विक्रम मजीठिया का भी सुनिया बयान, वो भी कहिंदे कि बड़ा धोखा हो गया किसानां दे नाल। इहदा मतलब तुसीं एडे नलायक हो कि तुसीं दिते गए समय अनुसार तुसीं उत्थे कोई पॉइंट आउट ही नहीं कर सके कि आ धोखा हो रहा वा, ते असीं इस जिहड़ा अमरिंदर दी अमेंडमेंट्स पेश कीतियां जा रहा इहदा विरोध करते हैं। कोई एक लफ्ज़ विधान सभा का एक शब्द रिकॉर्डिड है, ऑन रिकॉर्ड है, ना अकाली दल ने कोई विरोध किया। अंदर सलाह देनी होर गल है, विरोध करना, वॉकआउट करना, प्रोटेस्ट करना, अपना डाइसेंट रिकॉर्ड करवाना वो एक वक्री गल है। तो ना इन्होंने रेजोल्यूशन का विरोध किया, तो अकाली भी बड़े खुश भज्जे भज्जे गवर्नर राज भवन गए कल, तो लीडर ऑफ ओपोजिशन तो आम आदमी पार्टी के MLAs भी सारे उत्थे गए हुए थे।
ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਦੋਗਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਕਹਿਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਫਸੋਸ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਥੀਏਟਰਿਕਸ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਆ 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਸੌਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਸੀ, ਦੱਸੋ ਜ਼ਰਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਸੀਗਾ? ਕੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ? ਆਖੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਤੇ ਕੱਲ ਸਵੇਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਘਰੋਂ ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ ਆਣ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਫੇਰ ਬਹਿ ਗਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਐਮਰਜੈਂਟ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੋ ਉੱਥੇ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 9:30 ਵਜੇ ਮੈਂ ਬਿੱਲ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਇਆ ਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ ਉਸੇ ਹੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੱਲ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ। ਦੇਅਰਫੋਰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਪੌਣੇ 4 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ ਹੋਈ ਆ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ ਹੋਈ ਆ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ ਹੋਈ ਆ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ ਹੋਈ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਤੇ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਨੰਗੇ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰਦੇ 100% ਕਰੈਕਟ। ਬਟ ਕੀ ਇੱਕ ਮੇਜਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਸਿਰਫ ਨਟੰਕੀ ਕਰੇਗੀ? ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪੁੰਜੇ ਸੌ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ ਕੱਲ ਉਹ ਕੀਤਾ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅੰਦਰ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਰਜ਼ੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਹਿਣਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਤਕਰਾਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਪੀਕਰ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਪਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਚੱਲਣ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਭਈ ਜੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਤੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਸਕਦਾ ਵਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੱਡੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੌਸ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਏ ਤੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੰਗ ਲਓ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤਾਂ ਚੱਲਣ ਦਿਓ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ੀ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਅੱਜ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਡ ਬੰਦੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। 100 ਵਾਰ ਖਿਲਾਫ ਲਿਖ ਲਓ, 100 ਵਾਰ ਭੱਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਿਖ ਲਓ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਸੱਚ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਜ ਆ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਰਾਤ ਹੋਈ ਤੇ ਚੰਦ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਵਾ। ਤੇ ਸੱਚ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੂਰੇ ਸੋਲੇ ਪੜੇ, ਪੂਰੀ ਉਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ, ਗਵਰਨਰ ਰਾਜ ਭਵਨ ਤੱਕ ਗਏ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਉੱਥੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਉਠਾਉਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਣਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਝੰਡੇ ਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੱਸਣਾ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਸਮਝਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਰੋਂਦੇ ਕਿਉਂ ਬਾਹਰ? ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਮੈਸੇਜ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੋਗਲੇ ਚਿਹਰੇ, ਹਾਈਟ ਆਫ ਹਿਪੋਕ੍ਰੇਸੀ। ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਹੋਰ, ਬਾਹਰ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਮਰਿਆਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ, ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਹੋਰ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਬੇਤੁਕੀ ਦਲੀਲ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਡਿਡ ਨਾਟ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਦੀ ਕੋਰ ਇਸ਼ੂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਕੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਸਿਰਫ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਲਾਓ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਗਏ। ਔਰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਦੇਖੋ 73 ਸਾਲ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਈਏ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂਗਾ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜੇ ਕਰਤੇ ਕਿਸਾਨ। ਅਸੀਂ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਸਾਡੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੇ ਭੋਲੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਾਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਰਜ਼ਈ ਕਰ ਗਈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਤੇ ਕਰ ਗਈ, ਸਾਨੂੰ ਉਹੀ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਭੋਲੇ ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਨਾਜ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਿਆ। ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਗਿਣ ਮਿੱਥ ਕੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦਿਓ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਡਟ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਅਪੋਜ਼ ਕਿਸਾਨ ਕਰਨਗੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰੇਲਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠਣਗੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ 30 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸ਼ੰਭੂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ। ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਂਕੜ ਨੇ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ
ਬਣਿਆ ਬਣਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕਾ ਸੀ ਉਹ ਗਵਾਤਾ। ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ। ਫੂਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ, ਆ ਚਲੋ ਭਗਵੰਤ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਮੌਕਾ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮੌਕਾ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਜੇ ਇਹ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਬਚਾ ਜਾਣ ਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਭੇਜ ਦੇਣ। ਅਸਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਇਹ ਹੈ, ਦੇ ਹੈਵ ਲੋਸਟ ਅ ਗੋਲਡਨ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਹਰ ਵਕਤ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਉਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਚਲੋ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਰਤਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਉਹ ਕਰਤੇ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਹੀ ਮਨਾ ਲੈਣ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦੇਵੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ। ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ 2600 ਰੁਪਇਆ ਕੁਇੰਟਲ ਕਣਕ ਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਠੀਕ ਕਰਾ ਲੈਣ ਕਿ MSP ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਤੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕੋਲੋਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਪਾਸ ਕਰਾ ਲੈਣ ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾ ਦੇਣ, ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਕਰ ਦੇਣ ਤੇ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦੇਣ। ਮੰਨ ਜੂੰਗਾ ਮੈਂ ਕਿ ਇਹ ਇਨਕਲਾਬ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆ, ਵਾਕਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਜਾਨ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਕਰਨਾ ਵਾ ਤੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਵਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ, ਨਥਿੰਗ ਕੈਨ ਬੀ ਅਚੀਵਡ ਲਾਈਕ ਦਿਸ। ਹਾਂਜੀ, PM ਮੋਦੀ ਦਾ ਉਹਨੇ ਟਵੀਟ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਆਇਆ ਇਸ ਨੂੰ ਭੋਗ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੋਦੀ ਦੇ ਟਵੀਟ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਆਈ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਵੇਂ ਫਰਜ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੱਦਣਾ ਪਿਆ ਨਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ, ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਅਗਰ ਵਾਕਈ ਹੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੇ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਸੂਬਾ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੁਖਾਲਾ ਰਾਹ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਰਟੀਕਲ 371 ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਐਗਜ਼ੈਂਪਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 370 ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਤੀ। ਅੱਜ ਵੀ 371 ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਧਾਰਾ ਅਨੁਸਾਰ 10 ਸਟੇਟਸ ਗੁਜਰਾਤ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰਾ ਔਰ ਗੋਆ ਤੇ 10 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਅੰਡਰ ਆਰਟੀਕਲ 371 ਆਫ ਦ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ। ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੇਣ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਰਗੜਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਰਜ਼ਈ ਤੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਨਾਜ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਭਰਨਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਚੰਗਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਦੇਖੋ ਓਨੈਸਟਲੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਇਹਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਲੀਗਲੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕੋਈ ਸਕੂਟਨੀ ਸਟੈਂਡ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਨੂੰ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 3.25 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਵਾਟਰਸ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ 2004 ਚ, ਲੀਗਲੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਟੈਂਜੀਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਭੇਜਤਾ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ SYL ਦਾ ਸਾਡੇ ਉਲਟ ਹੋਣਾ ਵਾ, ਪਰ 15-16 ਸਾਲ ਦਾ ਵਕਵਾ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਦੇਅਰਫੋਰ ਆਈ ਫੀਲ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੱਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੁੱਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਟੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਸਾਰੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੋ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਤਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਰਹੋ ਔਰ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਿਲਡ ਕਰੋ। ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਔਨ ਦ ਫਲੋਰ ਆਫ ਦ ਹਾਊਸ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲੀਡ ਲਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਇਨਫ। ਹਲੇ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵੱਜਿਆ ਵਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਰੀ ਇਲੈਕਟਿਡ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ MLA, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ MPਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੇਲਾਂ ਤੋਂ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਕੁਝ ਆਰਥਿਕ ਜਿਹੜੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸਾਈਟ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੋ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ, ਕਿ 40,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਵਰੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਵਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਕੋਲੇ ਦਾ ਸਟਾਕ ਮੁੱਕ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਸਟਾਕ ਮੁੱਕ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਜਾਂ ਐਟਸੈਟਰਾ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਵਾ। ਇਸ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਕੂਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਜੋ ਕਹਿਣ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚੱਕਣਾ ਤੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਵਾ। ਫਰਜ਼ੀ ਗੱਲਾਂ ਚੋਂ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ
ਥੀਏਟਰਿਕਸ ਤੇ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਪੋਲੀਟਿਕਿੰਗ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝੂੰਗਾ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਮੁਨੱਸਰ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ, ਔਰ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੀਸਫੁਲੀ ਡੈਮੋਨਸਟ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਖਲਲ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿ ਅਗਰ ਟ੍ਰੇਨ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਆਓ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਖਾਦ ਦੀ ਤੇ ਕੋਲੇ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਲੰਘਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਮਗਰ ਹਰਿਆਣਾ ਹੀ ਬੰਦ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਜੀ ਹੁਣ 2 ਮਿੰਟ